Good morning, good afternoon, good evening. Allow me to start by 만나서 introducing myself. 반갑습니다. My name is Mark 제 Williams. I'm 이름은 a 마크 practice manager in the digital 윌리엄스입니다. development 저는 global practice of the 세계은행의 World Bank. 디지털 개발 글로벌 My job is to 프랙티스 lead the World Bank's 매니저로 일하고 analytical work on 있습니다. digital technologies, policy 세계은행의 and 디지털 strategy. 기술, 정책 및 And part of my 전략에 role is 관한 to lead our 분석 thinking on 작업을 담당하고 cybersecurity 있고요. and how we 사이버 support our 보안에 client 대한 countries 우리의 in this 인식을 area. 증진시키고 해당 분야 활동에서 So what do 회원 we mean when we 국가를 talk about 지원하고 cybersecurity 있습니다. at the World Bank? 경제를 다루는 We have a 세계은행에서 broad 왜 사이버 conceptualization 보안을 of the issue 말할까요? that sees 사이버 보안이 cybersecurity 디지털 as 경제의 critical 주요 of the 이슈이기 part of the 때문입니다. overall digital economy. The importance of this has 최근 been highlighted 발표된 by the 세계 recent 개발 World Development Report, which 보고서에서도 focused on data 경제 and its role 개발에서 in economic 데이터의 development 중요성을 and 강조했습니다. highlighted the threat that 또 cybersecurity 사이버 poses. 안보라고 하는 Cyber risk 것은 threatens to undermine the 디지털화 process of 프로세스를 digitalization 사이버 and therefore threaten 리스크는 the benefits 디지털화 that flow from 프로세스를 it. 저해하고 There 디지털화의 is an 이점을 ever-expanding set of 훼손합니다. opportunities for 사이버 cyber 공격은 attacks. 계속 증가하고 있습니다. The baseline driver for this is the 디바이스를 rapidly increasing 연결하는 network of 네트워크가 connected devices. 증가하면서 사이버 As this 위협도 process spreads 증가하고 through developing 있습니다. countries, 개발도상국을 it carries with it 거점으로 한 increasing 사이버 risk of 위협 cyber 또한 attack. 계속 증가하고 있습니다. But technology 기술 itself 또한 is 사이버 also 위험을 increasing 증가시키고 cyber 있습니다. risk. As new technologies are 신기술이 developed and 개발됨에 adopted, 따라서 the opportunities 사이버 for cyber 공격의 attack 기회도 also 증가하고 increase. 있습니다. Technology development creates 범죄자들이 new 겨냥하는 vulnerabilities 새로운 which criminals are looking 취약점들이 to exploit. 나타나고 있습니다. As a development institution, 경제개발 we work with 기구로서 client countries ranging 월드뱅크는 from large, middle-income 중진국 countries 및 저소득 to small 국가와 countries at the bottom of the 협력하고 equal 있습니다. ladder. We need to be on top of the 사이버 evolving 리스크의 nature of cyber 발전 risk. 양상을 ensure 파악하고 that we are 있어야 able to support our 이러한 clients 국가들이 in a way that meets their 현재와 current 미래의 and 요구를 future needs. 충족할 수 있습니다. 그렇게 하도록 지원하고 The 있습니다. exponential growth in the number and 인터넷에 sophistication of 연결된 devices connected 기기가 to the internet 정교해지고 is 또 broadening 기하급수적으로 and deepening the scale 증가하면서 and the scope 위협의 of the 규모와 threat from 범위가 cyber. 확대되고 있습니다. The broadening 점점 reflects the 더 많은 continuous growth of 사람들이 adoption of 디지털 digital 기술을 technologies. 채택하고 있고 The deepening reflects the 디지털 increasing 기술이 우리 penetration of 경제와 digital 사회 technologies 전반에 into 뿌리내리고 economies and 있습니다. societies. It's no secret that the 사이버 volume of cyber 공격이 attacks is 증가하고 increasing. 있다라는 것은 확실한 We see press 사실입니다. stories about high-profile attacks taking 언론에서는 place on 연일 a daily 사이버 basis. 공격에 대한 기사를 Many 내보내고 of these attacks 있습니다. are hitting major 이러한 targets of 공격의 society-wide 대부분은 사회 implications. 전반에 영향을 미치는 But of course, 다양한 the 부분을 stories that reach the 겨냥하고 headlines 있습니다. are just the tip of the 물론 iceberg. 이런 것은 언론의 There are 보도는 many more 빙산의 attacks taking place that do 일각입니다. not attack 언론이 publicly 다루지 or 않는 press 공격이 더 많이 And 일어나고 the 있습니다. statistics on this show a very 통계 연구에 alarming pattern of 따르면 rapidly accelerating 위험 요소가 threats. 가속화되고 그 피해도 매우 심각해지고 있습니다. 2020 saw a 2020년에는 715% increase in 랜섬웨어 ransomware 공격이 attacks and a 715% 600% 증가했고 increase in IoT 공격도 The 600% average cost of cyber 증가했습니다. crime is increasing. 사이버 범죄 It's 피해가 estimated that 증가하고 the average cost of 있습니다. a ransomware attack in 2021년 2021 랜섬웨어 공격의 $1.85 피해액은 million. 185만 달러로 That in 2020년에 2배에 달할 And this 것입니다. combination of increasing 규모와 volume 강도가 and 증가함에 increasing 따라서 severity of 피해 attacks 액수도 is 빠르게 resulting in a 증가하고 rapidly 있으며 escalating overall cost of cyber. 2020년에는 1조 달러 이상이 될 것으로 예상됩니다. These attacks 또한 also bring with them 사이버 a major 범죄자들이 intrusion into 개인 privacy 데이터를 and 공격하기 security of 때문에 personal data. 개인 정보 This has 보호가 a long-term corrosive 보안 effect 이슈가 발생하고 on the way people 있습니다. live and work. 이것은 사람들의 생활과 일하는 방식을 The 좀먹고 alarming rise in 있습니다. cyber attacks 사이버 and the 공격이 implications for 증가하고 individuals, 개인, business, 기업 and 및 countries 국가에 미치는 mean that 피해가 cybersecurity 커지기 is 때문에 seen globally 사이버 as a major 보안은 threat 전 세계적인 on the risk 이슈이며 landscape. 글로벌 리스크의 요인이 Perceived by 됩니다. many as being comparable to 자연재해 natural disasters. 버금가는 피해를 유발하고 Of 있습니다. course, this analysis 물론 predates the 지금 COVID-19 당장은 pandemic. 코로나19가 However, 인류 as that 최대의 problem is 과제이지만 eventually overcome, 결국 인류는 전염병을 cybersecurity will come 극복할 back to being 것이고요. near the top of the 사이버 global 보안이 risk 전 list. 세계에서 가장 중요한 이슈가 될 것입니다. The more connected the country, 국가 the 간의 more exposed 연결이 it is to cyber 강화될수록 attacks. 사이버 공격에 더 많이 traditionally, there's been a 노출됩니다. concentration of 그래서 attacks in 전통적으로 highly 고소득의 connected societies. 고연계 사회에 공격이 But the 집중되어 developing 왔습니다. world has also been 하지만 targeted 개발 cyber 도상국들도 attacks, and this has been going 수년간 on for 사이버 many years. 공격의 표적이 되어 Even as far back 왔습니다. as 2017, 2017년에도 developing countries have been 개발 hit hard 도상국들은 by 큰 cyber attacks. 타격을 입었습니다. Countries across Asia, Latin America, 아시아, and Africa 중남미, have all been hit 아프리카 by 전역에서 high-profile
워너크라이와 같은 대규모 사이버 공격이 단행되었습니다. 개발도상국 정부도 사이버 공격에 직접적인 표적이 되고 있습니다. 지정학적 긴장 지역에서는 정부들이 사이버 공격으로 큰 타격을 입었습니다. 이러한 추세가 지속될 것으로 예측됩니다. 사이버 보안이 경제 발전에 어떠한 영향을 미칠까요? 다양한 유형의 영향을 분석하기 전에 개발도상국의 위험과 그 근본적인 역학관계를 이해해야 합니다. 우선 공격의 범위가 굉장히 넓습니다. 한 국가 내에서도 디지털에 연결된 많은 기기들이 있고 이런 기기들이 사이버 취약성의 원인입니다. 디지털 보급률과 성능 측면에서 개발도상국은 선진국에 비해 뒤처져 있습니다. 하지만 개발도상국에서도 디지털 기술이 삶의 모든 부분에 뿌리내리고 있습니다. 두 번째로는 공격 대상이 매력적이기 때문입니다. 개발도상국들은 역사적으로 소득과 부의 수준이 낮았습니다. 그래서 금융 사이버 범죄에 어느 정도 벗어나 있었습니다. 이제는 고소득 국가에 비해서 사실일 수는 있지만 사이버 범죄에게는 많은 개인, 기업 및 정부 기관이 여전히 매력적입니다. 돈벌이 목적의 사이버 공격은 하나의 요인일 뿐입니다. 정치적 동기의 사이버 공격 또한 중요한 요인이며 정치적 목표로 개발도상국을 공격하는 경우도 있습니다. 세 번째의 사이버 취약점은 사이버 보안 인식 및 방어와 관련이 있습니다. 기업, 공공기관 및 일반 대중들 사이에서 사이버 보안에 대한 인식 수준이 낮습니다. 개발도상국들은 이제 막 연결성을 증가시키고 있는 상황입니다. 따라서 디지털 연결에 익숙하지 않는 사람들이 많습니다. 그 때문에 사이버 보안에 대한 인식 수준이 낮습니다. 또한 디지털 서비스를 제공하는 기업은 물론 고소득 선진국에 비해서 사이버 보안 기술과 또 관행에 대한 투자도 적은 편입니다. 사이버 공격의 영향 측면에서 국가 발전에 미치는 영향을 폭넓게 이해해야 합니다. 첫 번째이자 가장 분명한 영향은 경제적 피해입니다. 랜섬웨어의 피해, 그에 따른 비즈니스 중단, 디지털 및 물리적 시스템의 수리 비용, 그리고 사이버 보안을 유지하는 비용 등입니다. 하지만 경제적 직접 피해 외에도 틀림없이 정기적으로 경제 및 사회 발전에 영향력을 미치고 있습니다. 공공 및 민간 조직에서 제공하는 서비스가 일반적으로 사이버 공격의 표적이 되고 있습니다. 예를 들어서 의료, 대중교통, 에너지 시스템과 같은 중요 공공 서비스는 사이버 공격의 결과로 중단될 수 있습니다. 공중보건은 공격에 간접적인 피해를 입을 수 있습니다. 서비스 제공 네트워크가 마비되고 시민의 요구를 충족하지 못함으로써 간접 피해가 발생합니다. 또 다른 주요 사례는 디지털 결제 시스템입니다. 개발도상국에서는 일반적으로 민간 기업이 디지털 결제를 담당하지만 국가의 기능에 필수적인 역할을 합니다. 고소득 국가에서는 결제 네트워크가 병렬로 운영이 됩니다. 그런데 그래서 한 네트워크를 공격하더라도 피해를 입고 혼란을 초래할 수가 있겠지만 국가 기능이 완전히 마비되지는 않을 것입니다. 하지만 개발도상국은 그렇지 않습니다. 정부와 국가 전체의 명성 또한 사이버 공격으로 훼손되고 있습니다. 이는 내부 투자를 유치하기 위한 글로벌 경쟁에 대해서 생각할 때 중요합니다. 한 나라의 사이버 보안은 자본 감독에 대한 국제적인 결정의 핵심 요소가 될 것입니다. 신뢰도도 중요한 문제입니다. 사람과 조직, 특히 정부기관은 사이버 공격을 받을 때 많은 피해를 입었습니다. 개발도상국에서는 정부에 대한 신뢰도가 낮은 편입니다. 공공서비스 디지털화의 이점 중 하나가 자동화와 프로세스 투명성의 증대에 있습니다. 그 덕분에 신뢰를 쌓을 수가 있죠. 사이버 공격은 이러한 과정을
시스템을 역전시키고 공공 부분의 현대화 노력을 저해야 합니다. 사이버 공격의 가능성과 규모만이 장기적인 영향을 미치는 유일한 요소는 아닙니다. 사이버 공격을 견뎌내고 재구축할 수 있는 국가의 능력도 또 장단기적인 영향을 좌우하는 중요한 요소입니다. 저소득 국가는 돈벌이를 노리는 사이버 범죄에 아주 취약합니다. 특히나 재정적으로 취약합니다. 마찬가지로 정부, 공공기관 및 서비스 제공 네트워크도 신속한 복구 능력이 떨어집니다. 시민들에 대한 영향 또한 큽니다. 가계, 가족, 기업은 자본자산이 적고 또 예산이 굉장히 빠듯하기 때문에 선진 국민에 비해서 사이버 공격에 더욱 취약합니다. 부유한 국가의 개인이 사이버 공격으로 고통받는 것은 가끔씩 불편하긴 하지만 재정적으로 견뎌낼 수 있습니다. 개발도상국에서는 그렇지 않습니다. 개발도상국에서는 디지털 결제 시스템이 손상이 되면 개인의 전체 저축과 생계가 위험에 처합니다. 하루하루 생계를 유지하기도 벅차기 때문입니다. 개발도상국의 사이버 공격에 따른 재정적 피해는 점점 더 커지고 있습니다. 이는 광범위한 국가에 영향을 미치고 있습니다. 중산층은 특히 취약한데요. 개인과 기업 간의 디지털 보급률은 높지만 사이버 보안에 대한 투자 수준은 낮은 편입니다. 중요한 공공 서비스는 종종 사이버 공격에 가장 취약합니다. 왜 그럴까요? 서비스 제공을 확대하고 운영 범위를 넓히기 위해 많은 공공기관이 디지털 기술을 채택하고 있기 때문입니다. 이들은 고객을 직접 응대하기 때문에 개인정보를 많이 가지고 있습니다. 공공부문은 종종 중요한 공공 서비스를 제공합니다. 사이버 해커들은 이러한 서비스를 중단시켜서 정치적 혼란을 야기하고자 합니다. 마지막으로 개발도상국에서는 자원이 부족하고 대응 능력도 떨어집니다. 이 모든 것을 감안하면 개발도상국이 사이버 공격에 좋은 먹잇감이 됩니다. 저소득 국가이기는 하지만 공격을 받는 많은 기관들은 상당량의 자금을 보유하고 있습니다. 따라서 재정적 측면에서도 좋은 표적이 됩니다. 2016년 방글라데시 중앙은행 공격이 대표적입니다. 10억 달러를 훔치려고 했는데요. 결국 훨씬 더 적은 돈을 챙기는데 그치긴 했지만 이 사례만 보더라도 개발도상국에 대한 공격을 감행하는 이유를 알 수가 있습니다. 이러한 공격은 디지털화에 대한 태도에도 영향을 미치고 있습니다. 전 세계적으로 디지털 기술과 이를 지원하는 프로세스에 대한 신뢰가 무너지고 있습니다. 특히나 고소득 국가보다 인터넷에 대한 신뢰도가 낮은 개발도상국에서는 더더욱 두드러집니다. 잠재적으로 개발 프로세스에 장기적인 제동을 걸 수가 있습니다. 디지털화는 자동화를 통해서 효율성과 생산성을 증진시킬 수가 있습니다. 개발도상국에서는 이러한 생산성 향상 기술을 통해서 서비스 제공을 개선하고 수익을 누릴 수가 있습니다. 디지털에 대한 신뢰에 영향을 미치는 사이버 공격이 바로 이런 디지털 프로세스를 훼손합니다. 시급하게 디지털 보안을 강화해야 하는 이유는 전 세계적으로 코로나19 백신 공급 및 접종이 중요하기 때문입니다. 백신 접종을 효과적이고 신속하게 진행할 수 있는 방법 중에 하나가 디지털 기술을 사용하여 배포, 배송 과정을 관리하는 것입니다. 백신 배포 과정은 사이버 공격에 취약한 애플리케이션의 모든 특성을 가지고 있습니다. 백신 배포는 정치적으로 중요하며 민감한 이슈입니다. 많은 양의 개인 데이터를 수집, 저장 및 처리해야 합니다. 또 분산기술 플랫폼을 사용하는 다수 인력이 필요합니다. 또 서둘러 개발 출시되었습니다. 이러한 취약점으로 인해서 백신 시스템에 대한 사이버 공격이 발생했습니다. 유럽의약청에 따르면 화이자 백신 데이터의 일부가 온라인에 유출되었으며 백신 공급에 참여하는 수십 개 회사를 대상으로 스파이 피싱 공격이 있었습니다. 코로나 백신 공급 시 사용하는 비밀 정보를 겨냥한 것이었죠.
개발도상국의 백신을 노리는 사이버 공격이 성공하면 장기적으로 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 피해 국가가 감수하는 직접적인 경제적 비용뿐만이 다가 아닙니다. 백신 공급 속도를 늦추고 백신 접종률이 낮아지면서 보건 분야에도 장기적인 영향을 미칩니다. 세계은행은 정보 보호를 개발도상국의 주요 현안으로 보고 있습니다. 또한 사이버 공격이 개도국에 직접적인 피해를 초래하는 동시에 장기적인 개발 과정을 저해할 수 있다고 보고 있습니다. 따라서 개도국의 사이버 보안 작업을 구축하는 데 자원을 투자하고 있습니다. 세 가지 범주로 활동하고 있습니다. 첫 번째는 운영입니다. 이 모든 작업은 개도국이 직접 수행해야 하는 작업이며 진단, 법률 및 규정 개발, 기술 지원, 교육, 프로젝트 설계 및 구현과 같은 광범위한 활동을 포함하고 있습니다. 개도국과의 협력을 통해서 사이버 보안에 투자를 늘리고 또 이들의 방어력을 강화하고 또 지원하는 프로젝트를 진행합니다. 우리가 하고 있는 두 번째 업무는 이른바 지식 아젠다입니다. 데이터 수집과 분석 작업을 의미하는 것으로 개도국을 지원하기 위한 더 나은 지식 툴을 확보하는 것입니다. 마지막 카테고리는 파트너십입니다. 사이버 보안 국제기관과의 협력과 교류를 통해서 중요한 역할들을 수행하고 있습니다. 여기에는 지식과 전문성을 공유하고 개도국 지원에 협력하며 리소스를 동원하는 그런 활동들이 포함됩니다. 진단은 우리 활동의 매우 중요한 부분입니다. 기존 모델을 통합하는 진단 프레임워크를 개발하고 있으며 사이버 보안 분야 내 특정 영역에 초점을 맞춘 새로운 모델도 개발하고 있습니다. 그 출발점은 디지털 경제 분석 프레임워크입니다. 이를 활용해 많은 국가의 디지털 경제 상태를 평가하고 있습니다. 여기에는 인프라, 서비스, 기술 및 비즈니스를 비롯한 디지털 경제의 모든 측면이 포함됩니다. 전 세계 여러 국가에서 이러한 활동을 수행 중이며 이는 향후 협력을 논의할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 과거에는 사이버 보안이 분석에 그저 포함이 되었지만 앞으로는 이를 중심적으로 확대할 예정입니다. 사이버 보안을 개별적 주제가 아니라 데이터 경제에 통합시키고 데이터 경제의 기본 요소로 인식하는 것이 중요합니다. 마지막으로 저희는 사이버 보안에 대한 CNN 모델, 즉 사이버 진단 모델들을 활용을 해나가고 있습니다. 저희는 다양한 국가들과 협력을 하고 있습니다. 그리고 또 세 번째의 요소가 바로 여러 다양한 툴이 되겠습니다. 이런 사이버 보안이라고 하는 부분에 있어서 다양한 프로젝트들을 진행을 하고 있습니다. 각 개별 분야에 있어서의 사이버 안보를 강화하기 위한 노력들을 진행을 해나가고 있습니다. 마지막으로 저희는 사이버 보안에 대해 국제 파트너들과 협력하고 있습니다. 사이버 보안 협력을 지원하기 위한 여러 다양한 신탁 기금을 설립했습니다. 몇몇 정부들에게 이미 재정 지원을 약속했고요. 파트너들과 협력 중입니다. 또 글로벌 및 지역 수준에서 여러 기관과 협력해서 개발도상국의 사이버 보안을 개선하기 위한 노력을 하고 있습니다. 이제 마지막 슬라이드입니다. 세계은행 측면에서 사이버 보안 환경을 빠르게 살펴봤습니다. 결론적으로 위험은 상당하며 점점 증가하고 있습니다. 각국이 경제, 정부 및 사회 전반에서 디지털 기술의 보급률을 높임으로써 사이버 공격의 기회가 증가하고 있습니다. 점점 더 하나로 연결이 되는 세상에서 사이버 보안은 세계적인 문제입니다. 개별 지역이나 국가만으로는 해결할 수가 없습니다. 개발도상국들의 사이버 방어를 강화하는 것도 중요하지만 이것은 지속적으로 변화하는 과제입니다. 세계은행에서는 국제 파트너들과 긴밀히 협력하고 있으며 사이버 보안을 위해 노력하고 있습니다. 감사합니다.